जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम आलोचना करबा धातुर रासायनिक गुण धातु किपरि वायु सह प्रतिक्रिया करुछि किपरि जल सह प्रतिक्रिया करुछि किपरि अम्ल सह प्रतिक्रिया करुछि 5 रु 10 मिनिट भीतर वीडियोटी हम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न आसवा सुनिश्चित लेखिरक शुद्ध आंसर कहते प्रथम देखिए धातु वायु सह केमति प्रतिक्रिया करुछि वायुर अर्थात पिलामाने अम्लजान को ही धरा जाउछि ताले धातु वायु रे दहन करे कि नहीं यदि करुछि कौन दउछि किछि धातु करंती भी नहीं कहीं करंती नहीं सब देखिए सो प्रथम कहूछि धातु सहित तुम अम्लजान मिसौच अम्लजान से कौन दब धातव ऑक्साइड दब धातव ऑक्साइड दब ठीक अच्छे ओके सो किछि धातु अछंती जेमिति कि Cu प्लस O2 कौन दब CuO दब ताले से कहूछि धातु अम्लसन सहित प्रतिक्रिया कले वायु प्रतिक्रिया कले धातव ऑक्साइड दउछि आ धातव ऑक्साइड र प्रकृति होउछि पिला माने क्षारीय साधारणतः क्षारीय सबु क्षारीय नहंती साधारणतः क्षारीय किंतु किछि धातव ऑक्साइड अछंती जो माने कि उभय क्षारीय और अम्लीय धर्म प्रदर्शन करूछंती एटा इंपोर्टेंट लिखि रख जाको आम्फोटेरिक ऑक्साइड बोली मध्ये कहवा जाउछि किछि धातव ऑक्साइड अछंती जो माने अम्ल और क्षार उभय धर्म प्रदर्शन करूछंती तांको आम्फोटेरिक ऑक्साइड बोली कहा जाउछि किए किए सेटा होछि एल्युमिनियम Al2O3 और ZnO एमान होउछंती कोन धातव ऑक्साइड जोटा कि आम्फोटेरिक बोली कहा जाउछि आम्फोटेरिक मने रख एटा होछि इंपोर्टेंट आम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाउछि एल्युमिनियम प्लस O2 कोन दबो Al2O3 ताले एटा होछि आम्फोटेरिक ऑक्साइड परीक्षा रे आसे एमानक मधुर कोठी आम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड आउ जिंक ऑक्साइड ZnO आम्फोटेरिक ऑक्साइड काहा को कहा उदाहरण दियो केतक धातव ऑक्साइड उभय अम्ल और क्षारीय धर्म प्रदर्शन करती आम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड आउ होछि ZnO जिंक ऑक्साइड तापर कहूछि धातव ऑक्साइड गुड़ाक जलरे जलरे अद्रवणीय अद्रवणीय द्रवणीय साधारणतः किछि धातव ऑक्साइड जल द्रवणीय जो माने द्रवणीय तांको आगला क्षार क्षार द्रवणीय जो माने जलर द्रवणीय जो धातव ऑक्साइड तांको क्षार बोली कहा किए किए से माने NaOH KOH एमान कर देखिबा से कहूछि Na2O सहित जदि तुमे H2O मिसई देलो से कोन दबो NaOH दबो तार कहूछि K2O सहित तुमे जदि H2O मिसई देलो से कोन दबो KOH दबो बुझि पारलो से कहूछि किछि क्षार क्षार साधारणतः जलर द्रवणीय नुह किंतु किछि क्षार जलर द्रवणीय जाको क्षार बोली कहा जाउछि सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड होउछंती कोन क्षार जो माने कि जलर द्रवणीय बुझि पारलो एटा हले कोन वायु सह प्रतिक्रिया एबे देखिबा जल सह प्रतिक्रिया जल सह किपरि प्रतिक्रिया करूछि पिला माने को जल सह प्रतिक्रिया जते बेले करूछि हला जल सह प्रतिक्रिया कले कोन दिए कोन धातव हाइड्रोक्साइड दिए धातव हाइड्रोक्साइड दिए हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड दिए कि धातु ठीक अछि ताले किछि धातु ठंडा जल सह प्रतिक्रिया करंती के Na आउ पोटासियम के आउ कैल्शियम भी करि थे मन रख ठंडा जल सह प्रतिक्रिया 3 जण करथा ताले एठी इंपोर्टेंट कोन रहउछि ठंडा जल सह सोडियम पोटासियम प्रतिक्रिया करंती अति तीव्र तीव्र एटा कि निया लागि जाय मन रख तीव्र निया लागि जाय किंतु कैल्शियम सहित प्रतिक्रिया करंती ताहा निया लागि न थाए काहे ना कैल्शियम रे जो हाइड्रोजन गैस बाहरी थाए ताहा कोन ताप सृष्टि करिया पई बा निया लागिबा पई यथेष्ट नु मन रखिबो काहे कि पचार दो कैल्शियम रो बाहरुतबा हाइड्रोजन गैस काहे कि निया लगेबा पई सक्षम नु कहा ताहा निया लगेबा पई यथेष्ट नु निया लागि न थाए यथेष्ट नु तापर रहला गरम जल सह जने प्रतिक्रिया करूछि गरम जल सह के करूछि मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम कहूँ मु गरम जल सह प्रतिक्रिया करे ठीक अच्छे ये मध्य हाइड्रोजन गैस दिए आ मन रख कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन गैस दियंती से माने फोटोका सृष्टि करंती फोटोका फोटोका जो फोटोकाटा से जो ऊपरे भासी बोले कैल्शियम रो फोटोका मैग्नीशियम फोटोका हुए ये मध्य हाइड्रोजन गैस दिए ये भी निया लगे पारे अधिक प्रतिक्रियाशील किंतु सोडियम पोटासियम तीव्र प्रतिक्रिया करे निया लगी जाई पारे ठीक अच्छे ओके आउ किछि कहउछंती आमे ना ठंडा सहित करिम ना गरम सहित करिम आमे बाष्प सहित करिम बाष्प सहित किए लुहा लुहा जिंक ओके
ଆଲୁମିନିୟମ। ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବାଷ୍ପ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବୁ, ବାମ୍ଫ ସହିତ, ବାଷ୍ପ ନୁହେଁ ବାମ୍ଫ, ବାମ୍ଫ ପିଲାମାନେ ବାମ୍ଫ ସହିତ, ବାମ୍ଫ ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଜଳ ଭିତରେ, ବାମ୍ଫ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବୁ କିଏ? ଲୁହା, ଜିଙ୍କ, ଆଲୁମିନିୟମ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଏ? ପିବି କହିଲା ମୁଁ କରିବିନି, ସିୟୁ କହିଲା ମୁଁ କରିବିନି, ଏଚଜି କହିଲା ମୁଁ କରିବିନି, ଏୟୁ କହିଲା ମୁଁ କରିବିନି, ଏଜି କହିଲା ମୁଁ କରିବିନି। କଣ? ପିବି, ପ୍ଲମମ, ଲେଡ, କପର ବି କହିଲା ମୁଁ କରିବିନି, ହେଲା, ପାରଦ ବି କହିଲା କରିବିନି, ସୁନା, ରୂପା ଏମାନେ ଜଳ ସହ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଳର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାୟୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲେଖି ରଖ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ ସବୁଟା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ସବୁଟା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି, ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଏ କରୁଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ କିଏ ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଫୋଟକାରେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ କ୍ୟାଲସିୟମରେ, ଗରମ ଜଳ ସହ କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି, ବାମ୍ଫ ସହିତ କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି, କିଏ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ରହୁଛି କଣ? ଅମ୍ଳ ସହିତ କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି, ଅମ୍ଳ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି, ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ମନେ ରଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଧାତୁ ଦେଖ, ଧାତୁଟା ଆମେ କହିଲେ କଣ? ଟିକେ କ୍ଷାରୀୟ। ମାନେ କ୍ଷାର ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶମନୀକରଣ, କଣ ଦେଇଥାଏ? ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଦେଇଥାଏ। ଏଠି ଧାତୁ ଯେହେତୁ ହଉଛି, ଏଠି ବି ଧାତୁଟା ହଉଛି କଣ? କ୍ଷାର। ଅମ୍ଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ସେ କଣ ଦବ? କଣ? ଲବଣ ଦବ। ଏଠି ବି ଲବଣ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳ ବଦଳରେ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦଉଛି। ମନେ ରଖ, ଧାତୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥାଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଠି କଣ? ସବୁ ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଯୋଉ ରହୁଛି HNO3, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କେହି ଧାତୁ କଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? କଣ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ମନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କାହିଁକି ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ସହିତ, ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଧାତୁ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତି? କାରଣ, କାରଣ କଣ ପିଲାମାନେ? କାରଣ, କାରଣ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ହଉଛି ଏକ ସବଳ ଜାରକ। ମନେ ପୁରା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ବି ହେଇପାରିବ, ଲଙ୍ଗ 2 ମାର୍କ ଆସିପାରିବ। ସବଳ ଜାରକ, ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ହଉଛି ଏକ ସବଳ ଜାରକ, ସେଥିପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ବାହାରେ? ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ମାନେ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତ ବାହାରେନି, କଣ ବାହାରେ? NO2 ବାହାରି ପାରିବ, N2O ବାହାରି ପାରିବ, NO ବାହାରି ପାରିବ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସବୁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ। କଣ ବାହାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କାହିଁକି ବାହାରେନି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। କାହା ସହିତ ଧାତୁ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆସିପାରେ। କାହିଁକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦିଏନି? ସବଳ ଜାରକ, ସବଳ ଜାରକ, ସବଳ ଜାରକ ବୋଲି ଦିଏ ନାହିଁ। NO2 N2O NO ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଖିଆ ଆମେ କେମିତି ଦବୁନୁ, ଆମେ ଦମୁ। ଆଉ Mg ଆଉ Mn, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେବେ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ନେବିନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଦବୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କେହି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଦେଇଦେଲେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଏମାନେ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ। ପୁଣି ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ କେମିତି? ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଲଘୁ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ, ଟିକେ କମ ପାୱାରଫୁଲ ବାଲା, ଟିକେ କମ ପାୱାରଫୁଲ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପୁରା ଶକ୍ତ ସହିତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତମ୍ବା କହୁଛି, ତମ୍ବା କଥା ଦେଖିବା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତମ୍ବା କହୁଛି ମୁଁ HCl ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବି ନାହିଁ। ତମ୍ବା, ସିୟୁ, ସିୟୁ କହିଲା ଯଦି ମତେ তুমি HCl ସହିତ ଏମିତି ମିଶେଇ ଦଉଛ, ମୁଁ CuCl2 ନୁହଁ ଏମିତି ଦେବିନି, ଜମା ଦେବିନି। କାରଣ ଇଏ ବି ଯଦି ଲଘୁ ରହିଲା, ତମ୍ବା କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ତମ୍ବା HNO3 ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି କଣ ଦବ? HNO3 ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ HCl ସହିତ ତମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ? ତମ୍ବା କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥିରେ ରହୁଛି ଧାତୁର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାୟୁ ସହିତ, ଜଳ ସହିତ, ଅମ୍ଳ ସହିତ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।